I come from Vienna. I was born at home. I was the second child. אני נולדתי בעיראק, שם שלי גורג'יה. My father was a very caring and loving father. My mother didn't care much about children. I went to public school with children who were workers' children and not educated, mostly not Jewish, and my company was not the way it should have been. When I was 16, I suddenly discovered that it can go on. I have to do something. I made up for the gymnasium privately, not really completely, but I got a little bit of. I said, I want you to have a profession. You never know in life if you don't. You have to be able to support yourself. So I went to commercial school, and I learned bookkeeping and all these things. And I found a job with a jeweler. I was with these people with whom I became very friendly, with all the children who were my age. And these friends had a big influence on me. And they were educated people, and they took me to university and learned skiing with them. And then I became a mensch. Without them I wouldn't be who I am today. והבעל שלי, מתי היה צעיר, נולד גם בעיראק עם שני אחים עוד. אבא שלו, הוא הלך לסין קודם. אחר כך את האימא שלהם, אשתו, היא החליטה לקחת את הילדים וללכת לסין. אחרי כמה שנים גדלו הילדים, הבעל שלי בא לעיראק, עוד לא התחתנתי אותו. רוצה להתחתן את הבת דודה שלי, בת דוד שלי. היא אמרה, אמא שלי לא, היא עוד צעירה, לא יודעת בשביל ילדים, לא יודעת שום דבר, אין דבר כזה. וחוץ מזה, אתה רוצה, אחר כך תתחתן, תגיד אתה רוצה ללכת למשפחה. ובעלי לא מסכים. אמא שלי אמרה. אז אבא שלי שאלה אותו, אמר לו, אם אתה תגיד, לא תיקח אותה לחוץ מעיראק, אני אסכים אתה תתחתן אותה. הוא אמר לו, טוב, אני עובד פה, עכשיו אני אשאר פה. התחתנו. עבר חודש, עבר חודשיים, עבר ככה, הוא רוצה ללכת. זה אשתי, אני יכול לקחת אותה איפה אני רוצה. אז הלכנו דרך היה מים, היינו בעונייה. מתחיל את המים מכאן לכאן, טייפון, אלגנות, מתחילה לקרות, מה לעשות? פחדה מאבא שלי יותר בגללה היא רצתה. קלטתי בת לילי. לילי הייתה בת שנה. אמרה, רבותיי, אני חוזרת לבעלי. לא יכול להישאר עוד. וזהו. אז אמא שלי חזרה. קודם לילי
אחרי לי הלך לי בת, זה במקום, בבית חולים. אחרי איבה. אחרי איבה ילדתי עוד ילדה. היה לה בבות, בנות בבות רוח, מה קוראים לזה? בבות רוח, אני חושב ככה. אחרי רוזי, כן, מורס, אחרי מורס, ג'ני, אחרי ג'ני, אבי, ואלצי. 3 באמריקה, דן של איבה ושני בנות של לילי. זה 3. ופה כל אחד היה לו 3. אז זה היה 9 נכדים פה, ו3 באמריקה, 12. My new address, yeah. You will hear from me. יום רק יום חמישי העוזרת עומדת על ידי, הייתה לה, אני אגיד לה, תחתכי זה ותחתכי זה, הכל קטנים, ואני אראה לה איך תבשל את האוכל. אני שמה מה צריך לבשל, והיא חתכה הכל, מה צריך. אני עומדת על ידה, אני אגיד לה, תשימי זה בסיר, תשימי זה בסיר, וזהו. On November 10th, there was a Kristallnacht in Germany, which meant that all the Jewish shops, the windows were broken and the streets were full of gas. This is why they call it Kristallnacht. And they killed many Jews and they started exporting them. And on this day, my parents had the packers from the moving company packing their goods. And on this day, I went into town for their last papers, where I had all their papers and all their money and all their passport. I had with me and wanted to go to the Jewish Kultusgemeinde to get their last papers. To our apartment house, down in the lobby, 2 men were standing, and they were from the SS, and asking where I'm going. So I said, to Gottfried. He said, that's where we are going to. So, and I had the briefcase with everything in there. If they took that away from me, there's no more exit. So when somebody opened the door for us, I took this briefcase and threw it in this pipe. And if he had seen me, it would have been, imagine the excitement and the fear. They didn't see it. And this is how the briefcase was saved. In the end, they took my father and me to the police station. I had to bring my typewriter with me because they needed typewriters. So, and they sent me home with the typewriter and my father into jail. I came home after a few days. I don't know how we escaped because usually the people to whom they nabbed, they never sent back. But my father came back. He never told us what they did to him. He never spoke about it. But he was saved. And a few days later, they left for Israel. And I left first to Italy to my friend, to Genoa, and from Genoa the boat to America. כמה שנים יש לך את הבד הזה? איזה? השקית הזאת, כן. אני גומרת, אני
אני רוחצת עכשיו זה מים חם, וזה שם לא בחוץ. ממתי יש לך את זה? הרבה זמן. פה מהארץ או עוד מלפני? לא, ופה בארץ עשיתי חדש. יש לי גם של חרוסת, תשימי את הבצל והכל פה. זה הבצל ששמנו בו כמה? כף מלח? כן. כף מלח. כמה זמן צריך לתת לזה לעמוד עם הבצל והמלח? כמה דקות, 5 דקות, 3 דקות, משהו. רק שייקח קצת טעם של המלח. סבתא, כמה שפות את יודעת לדבר? ערבית, עברית ואנגלית. ומה עם סינית? שכחתי. אבל ידעת. ידעת, שכחתי. הייתי מדברת כמו עברית. כן? ויש משהו שלמד גם בבית ספר פעם, או... כן, קצת. מה למד בבית ספר? היה ספקית, היה זה גם שכחתי. את האנגלית גם למד בבית ספר. לא, הרבה מילדים. וגם את העברית מילדים? כן. סיפרת לי שהלכת לאולפן. באיזה גיל? באיזה גיל? בת כמה היית? פה בארץ. כן, ובת כמה היית? הייתי בבית השני, הייתי לפני 23 שנים. הייתי שמה. בת 70 בערך. כן. הייתי עושה כל אחד אותו גודל? כן, בטח. זה לא חשוב. הנה, עכשיו תעשי לבד. לגלגל אותה כדורים? כן, רגע, אני אראה לך אחד. כן, תרים. She's expert cooker. I told him Lama before you don't build a restaurant because she knows very well to cook. אתה יודע, זה, מתי יישאר בבית שמן, תשימי ביצים, 2 ביצים, תעשה, או את רוצה תעשה אותה חביתה, או את רוצה לעשות עגולים אחד לקפסים. כל כך פעמים זה. כן? When I came to this country in 73, I enrolled in the American and Canadian club. And right after a few months, one of the senior, I was in the senior group, and the woman who was on top of this group was Mrs. Margolin, and she said, "Where will we go when we are old?" And it was her idea to build a home for us English speakers, because none of us could speak English, could speak Hebrew. So we had no money, we had no idea how to start a thing like that, such a big project, but we were very courageous, and we started interesting people, and many times we were near broke and didn't know how to pay the bill. And the bank manager who us and let us security $1.5 million. And this was our saving, because otherwise we never could have started. But it took us about 10 years to finish it. I'm here now 18 years, and I still like it. Your grandmother, Yeah.
She's beautiful. She's good woman. make love. Yeah, I prefer. I put water in her glass in the room. And sometimes I ask her, Emma, maslomit at beseder. Sometimes I told her there's something wrong. She told me, lo, beseder. Sometimes she told me, kaka. See, since 10 years I had several Russian immigrants as pupils for English. They all knew some English, they learned it in school, they were all very educated, but they couldn't talk. And also their writing was quite bad. So they came to me, and I was teaching them as much as I could. And I had lots of success. With all of them, when they came to me, they hardly could talk, and when they left, they spoke fluently. So the last one that I have is Marina. Marina is a very nice young woman who had the bad luck to be overrun by a car and was badly hurt, and she lost her memory, and she couldn't speak English at all. And another pupil of mine sent her to me, and I have good success with her. Now she's with me already over 2 years. She comes once a week, and she loves coming, and she speaks it now very fluent English. And actually she doesn't need me anymore, but she doesn't want to leave. So. Speaking, but sometimes we are checking my homework. Usually I'm doing it. And we read in newspapers, magazines, Newsweek, and we're talking. First of all, I would like to have her. She's a very nice human being, and I have someone to talk to, and a good relationship, and I enjoy it. She's completely wonderful person and smart, wide-minded. The most wonderful person which I know. And she is so young in her soul. It's remarkable. יום שישי, ג'לי צלצלה. אמא, את יודעת, ישראל מתחשק לו גזר חמוץ. זה גם למדתי. גזר חמוץ. אני אמרתי לה, טוב, אני אגיד לך, תכתבי זה ותעשי. אמרתי לה, את בלי כתבה תעשי, אין כתבה. אמרתי, בסדר. תשימי את העוף ביחס כמה את רוצה, שכמה. תשימי מים על הגזר, על גובה, יותר. לשים קצת קורקום וקצת פלפל שחור, ולשים אותה על האש. את תראי קצת יותר הלך רך, תשימי את הלימון. מיץ לימון. כן, מיץ לימון. ותשימי עוד קצת מים על זה, ותשימי אורז חצי כוס. לרחוץ אותו ולזרוק בפנים. וואלה, אני צריכה שוב לעשות את זה. כן, כל כך טעים. אחר כך תשימי כף אחד סוכר. שיהיה חמוץ משהו. קצת מלח. זה נגמר אותה. אז היא כתבה. זה המצלמה שלי. היא אמרה, אמא יצא טעים מאוד.
ידעתי לעשות את זה. את העוף, את שמה את נגיד כנפיים וזה, או חתיכות של העוף? לא, מה את רוצה לשים? אפשר גם ככה, לא חשוב. אם יש משהו של עצבות של הצד הזה, זה ידע את למה, זה בסך זה נופל את אותם בפנים. כן. אז זה מרק אני גם טוב. אני גם, כן. אני אוהבת לשים את זה, המרק יצטקות ובעצמות הזה לצד הזה. לא אכפת לי מהזבוק הזאת, לא אכפת לי מזה. אני אוהבת את המרק. תשימי את הפצוע והכל פה. זה הבצל ששמנו בו כמה? כף מלח? כן. כף מלח. כמה זמן צריך לתת לזה לעמוד עם הבצל והמלח? כמה דקות, 5 דקות, 3 דקות, רק שייקח קצת טעם של המלח. אני חושב נעשה פעמיים. זהו? כן. שיצא כל המים פה. בואי. לסחוט את זה כן, ככה? כן, כן, כן. וואו, כמה מים. נו, בטח. כמה שנים יש לך את הבד הזה? איזה? זה? השקית הזאת, כן. אני גומרת, אני לוחצת עכשיו במים חם, וזה שם לא בחוץ. ממתי יש לך את זה? הרבה זמן. פה מהארץ או עוד מלפני? לא, ופה בארץ עשיתי חדש. יש לי גם של חרוסת. כן? אחר? משהו אחר? בד אחר? בד. אבל מיוחד לחרוסת. לחרוסת שאת עושה לפסח. כן. זה חרוסת שאיתנו עוד במיוחד. תשאירי פה. תשימי הכל ביתנה אחת, יכול לצא חתיכה שלמה. או יופי. סבתא, איזה מאכלים ממה שאת עושה את הכי אוהבת לאכול? בשבילי? פעם, מה? עכשיו. פעם, את אומרת, כן, אני פעם. אוכל הכל. אז עכשיו, כל דבר רק שלי. אבל איזה פעם הכי אוהב? אני אוהב הכל. כן? הכל. יש גזר חמוד, יש גזר מתוקים מקבד, יש כל מיני שווית, יש מה קוראים סלק אדום, הרבה דברים. סבתא, כמה שפות את יודעת לדבר? ערבי, עברית ואנגלית. ומה עם סינית? שכחתי. אבל ידעת. ידעת, שכחתי. בכלל לא. הייתי מדברת כמו עברית. כן? כן. ויש משהו שלמדת גם בבית ספר פעם, או... כן, קצת. מה למדת בבית ספר? היה ספקית, היו זה גם כן, לא שכחתי. את האנגלית גם למדת בבית ספר. לא, אז זה מילדים. כן. וגם את העברית מילדים? כן. סיפרת לי שהלכת לאולפן. באיזה גיל? באיזה גיל? בת כמה היית? פה בארץ. כן, זה בת כמה. הייתי בבית השני, לפני 23 שנים הייתי שם.
היא בת 70 בערך. כן. ואז למדת גם לקרוא, לפני זה לא ידעת לקרוא עברית. ידעת קצת, משם, גם כן? מה... מהאולפן או מרחוב? מהאולפן. לראות לך מה לעשות. את זה צריך לשטוף? תשימי אחר כך נשטוף. תשימי פה במים. תשימי במים האלה. עכשיו. איך מדליקים פה את המים? זה מים חם, מים חם. זה. פה? כאן? רק תשימי את המים, זה בסדר. אחר כך נלחץ את זה. את שמה קורקום? כן. על הבצל. תסגרי את זה. קורקום ופלפל. עכשיו, תסגרי, תשימי בבקשה. איפה שמים את זה? מגירה. וזה, עכשיו תזרקי זה פה. שמעת סבתא שמצאו את הגסה של אילן רמון? כן? אתמול אמרו עוד לא. היום, בבוקר אמרו. לפחות משהו. כן, אמרו שיביאו אותו לארץ לעשות לו קבורה. עכשיו, תעשי ככה. תשימי פה בצרים, קצת תביאי אותם קצת קודם. רגע. נשים את הבשר? לא. עוד לא. קודם לעבד. תעבירי טוב טוב. עכשיו לפתוח את הבשר מיד. בסכין כמה צריכים לשים. כמה צריכים? פה יש חצי קילו. מה חושב? ככה, תעשי, אני רוצה לראות.